ادھر لگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ علیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وصحابکہ نور اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صلو علی الحبیب کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ تو سب کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ مل کر انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ علیکہ وصحابکہ نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب ملے گا۔ جیسے ہم صبح اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، اگر یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا پانے کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے انشاءاللہ گھر سے نکلوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اچھی نیت جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں ہم افطاری کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے بھائیوں نے یہ افطاری کا اہتمام کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیت کر لیں کہ افطاری کروانا بھی ثواب ہے، کرنا بھی ثواب ہے، اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس کی سونا، اس کا جاگنا، کھانا کھانا، سحری کرنا، افطاری کرنا، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیت کریں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر حاضر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ ایک بار پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی بہاریں نصیب ہو رہی ہیں۔ بہت پیارا اور خوبصورت مہینہ ہے جو ہمارے درمیان اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، رحمتیں، مغفرتیں اور ہمارے لیے بہت ساری برکتیں لیے ہوئے ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں، اس پیارے مہینے میں، اس منتھ میں اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں کتنی ہی برکتیں ہیں تو پوری امت یہ خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان رہتا۔ انشاءاللہ رمضان مبارک کی کیا ہی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں اور اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ کس طرح گزارنا چاہیے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے اس میں موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، رمضان المبارک میں سب سے افضل عبادت روزہ ہے، لہٰذا تمام اسلامی بھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک روزے کی پابندی کر کے گزارنے کی نیت کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ماہ رمضان کے روزوں کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جو مسلمان ثواب کی امید پر رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، روزہ جہاں اللہ پاک کی بہت ہی پیاری عبادت ہے، وہیں اس کے بہت سے مقاصد اور حکمتیں بھی ہیں۔ چنانچہ روزے کی وجہ سے خلوت و جلوت ہر حالت میں انسان رب کریم سے ڈرتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں جیسے دوسرے گناہ عام دنوں میں ہوتے ہیں، تو رمضان المبارک میں لوگ سوچتے ہیں کہ یار روزہ ہے میرا تو میں فلاں گناہ نہ کروں، تو کیا ہوتا ہے کہ جلوت میں، تنہائی میں اور سب کے سامنے آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔
اللہ پاک کی رضا پانے کی کوشش کرتا ہے، رب کریم کی ناراضگی اور جہنم سے تحفظ بھی پاتا ہے۔ روزہ دار کو اطاعت الہی پر استقامت، نافرمانیوں والے کاموں سے بچنے میں مدد اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ نفسانی خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں، جسمانی صحت اور قلبی صفائی نصیب ہوتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک اللہ پاک کی بڑی اچھی نعمت ہے۔ تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار اور دیگر نیکیوں کے لیے اس میں مسلمان تیار ہوتے ہیں اور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس کی رات میں قیام یعنی تراویح اور اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا۔ دیکھیں پیارے سامعیوں، اس مہینے میں رمضان المبارک میں کوئی مسلمان اگر نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ ہم نیکیاں کم کریں اور ثواب ہمیں بہت زیادہ عطا فرمائے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ دیکھیں اپنی پسند کی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ چیزیں نہیں کھاتے، کیونکہ ہم ان سے صبر کرتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ غم خواری یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، ان کے لیے اچھا سوچنا، ان کے لیے بھلائی کے کام کرنا، تو یہ ماہ مبارک اس کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو طرح طرح کے پکوان سجا دیے جاتے ہیں، دسترخوان میں طرح طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، جو ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ جو سارا سال ہم نہیں کھاتے، لیکن رمضان المبارک میں رب پاک ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے کہ اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس میں روزے دار کو افطار کروائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی اس ماہ مبارک میں افطار کروانا بھی عبادت ہے۔ اب جو کوئی کسی کو افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی دے دیتا ہے، اور جو افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور جو افطار کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، تو فرمایا رب کریم یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے گا۔ یعنی ضروری نہیں کہ کوئی کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، بہت زیادہ کھانا کھلائے، اگر کوئی کسی کو ایک گلاس پانی اور ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا، اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ کریم اس شخص کو میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اگر ہم حدیث پاک کے مضمون کو پیش نظر رکھیں تو ہم بہترین انداز میں رمضان المبارک گزار سکتے ہیں، کیونکہ اس حدیث پاک میں گویا ہمارے لیے زبردست رہنمائی ہے کہ ہم آخر رمضان کیسے گزاریں۔ ہمیں چاہیے رمضان المبارک روزے رکھ کر گزاریں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہوئے گزاریں، کثرت سے نفلی نیکیاں کرتے ہوئے گزاریں، فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے گزاریں، مصائب و آلام اور دوسری خلاف مجاز باتوں پر صبر کرتے ہوئے گزاریں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کرتے ہوئے گزاریں، رحمت الہی کی طلب میں گزاریں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہوئے گزاریں، جہنم سے آزادی کی التجائیں کرتے ہوئے گزاریں، روزہ داروں کے لیے افطاری کا اہتمام کرتے ہوئے گزاریں۔ انشاءاللہ ان نیکیوں میں رمضان المبارک گزاریں گے تو رمضان کی خوب خوب برکتیں ملیں گی، اللہ کریم بھی راضی ہوگا اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی خوش ہوں گے۔ رحمت الہی ہم پر نازل ہوگی، گناہوں کی مغفرت کا سامان ہوگا، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا ہوگا، حوض کوثر کا جام پینا نصیب ہوگا، جنت میں بھی داخلہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
آئیں سنتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کس قدر پسندیدہ ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بننے میں اس ماہ مبارک کی کیا حیثیت ہے۔ مشہور اور زبردست عالم اور علم حدیث کے ماہر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 12 مہینوں کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے، اسی طرح ماہ رمضان رب کریم کو دیگر مہینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس ماہ مقدس کا مقام و منصب دوسروں کی نسبت اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے بھائیوں کی خطا کو بخش دیا، اسی طرح رب کریم رمضان کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ کی خوب تعظیم کریں، نیکیاں کر کے اپنی مغفرت کا سامان کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کریں، خود بھی اس ماہ مقدس میں عبادت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک جو عطا فرمایا، جی تو انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں، رمضان مبارک کے روزے رکھیں۔ پیسے بھی رمضان 1 سال کے بعد آئے گا، آئندہ پتہ نہیں ہمیں یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے گزاریں۔ جیسا کہ بتایا کہ دوسروں کی مدد بھی کریں، اپنے بھائیوں کی مدد بھی کریں اور ان کا خیال بھی رکھیں، خود بھی اس پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ پیارے سے بھی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح سارا سال نمازوں کی پابندی جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ السلام علیکم، نمستے۔ آج NRI تیلگو دیشم مائنارٹی ونگ کی جانب سے یہ افطار پارٹی کا آج اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہمارے رحمت اللہ بھائی، مشتاق خان صاحب اور ہمارے ناگیندر بھائی اور بھی بہت سے ہمارے ساتھی یہاں پر موجود ہیں جن کے نام میں جانتا نہیں، لیکن سب لوگ یہاں پر اس موقع پر جمع ہیں اور یہ ہر جو ہے ہم سب لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ روزہ جو ہے صبح ہم لوگ 3-3:30 بجے اس کا اہتمام کرتے ہیں، پھر شام میں مغرب کے وقت نماز کے بعد اس کو کھولتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کس لیے ہے؟ کیونکہ روزے کی اہمیت، روزے کے تعلق سے سب لوگ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اصل روزے کی روح کیا ہے، روزہ کس لیے رکھنا ضروری ہے اسلام میں؟ وہ اس لیے کیونکہ کوئی آپ کے در پہ، کوئی آپ کے گھر پہ کوئی مفلس آدمی، کوئی بھوکا آدمی اگر آ کے کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں کچھ نہیں پیا اور میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا اور یہ بات کا علم آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ جو ہے یہ بھوک کیا ہوتی ہے، یہ پیاس کیا ہوتی ہے، یہ غریبی کیا ہوتی ہے، کیسے ہم لوگوں کو محسوس ہوگا؟ صحیح ہے نا؟ تو روزہ جب ہم صبح سے 3 سے لے کر جو ہے مطلب شام کے مغرب کی نماز اذان تک ہم روزہ رہتے ہیں، اس پیاس کو، اس بھوک کو برداشت کرتے ہیں۔ جب آپ کے قریب آتا ہے، آپ کہتا ہے بھائی صاحب ہم کو بہت بھوک لگ رہی ہے، تو اس وقت آپ کو احساس ہوگا، جب آپ روزہ رہتے ہیں اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں یار، جب ہم روزہ رہتے تھے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی تھی اور بھوک کو ہم کیسے برداشت کرتے تھے، پیاس کو کس طرح ہم لوگ جو ہے برداشت کرتے تھے۔ واقعی جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے، مشکل بات ہے، یہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔
जो आदमी हमारे से मांग रहा है, हमसे तलब कर रहा है, भाई साहब हम भूखे हैं, कुछ खिला दीजिए, तो ताकि उस पर तरस आए आदमी को, इंसान को, के तरस कैसे आएगा? जबकि आप याद करेंगे पिछले 30 दिन, पूरे 1 महीना 30 डेज पूरे जो है हम रोज़ा रहते हैं, तो उस वक्त की जो तकलीफ़ है, तकलीफ़ को आप महसूस करता है एक आदमी, सामने वाले की जो है तकलीफ़ को जानने के लिए जब वो बोलता है तो आप फौरी तौर पे कुछ ना कुछ तैयार हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। असल में रोज़ा इसलिए रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे यहाँ पे मेरे हिंदू भाई हैं, और भी जो है और भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले भाई हैं क्या, तो हर मज़हब में इसका एहतमाम है। हर मज़हब में, या हम लोग तेलुगु में ओकोपोद्दू बोलते हैं उसको क्या, तो एक थोड़ा सा अलग अलग टाइप से जो है वो रखते हैं। कहीं को दूध पीते हैं, और कहीं जो है कुछ फ्रूट खाते हैं, और कहीं कुछ इस तरह का। क्रिश्चियंस में भी जो है इसका एहतमाम है। तो तकरीबन दुनिया के जितने मज़हब हैं, जितने मज़ाहिब हैं, उनमें वक़्फ़ रोज़ा, फास्टिंग जो है ये इसकी अहमियत है। सब जगह पे जो है इसकी अहमियत है, लेकिन जो है एक अलग अलग टाइप से लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ इस्लाम में वो 30 डेज़ जो है आपको पूरा करना है, और सुबह से लेके मगरिब की अज़ां तक आप कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी नहीं पी सकते। तो वो इसीलिए सब मज़ाहिब में इसका एहतमाम है। ये इसलिए है ताकि जो है गरीबों को की मदद की जाए। अगर कोई भूखा है तो उसकी जो है भूख को दूर किया जाए, जो प्यासा है उसकी मदद की जाए। असल में ये जो है इसका एक रूह है, ये मकसद यही है, रोज़े का मकसद यही है। आप तमाम दोस्त अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं क्या, हम सब जो है जो हमारे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया ले लीजिए, आप कहीं भी ले लीजिए क्या, इंसान होता है, इंसान होता है। वो उसके बाद जो है जो जितने भी मज़हब, देख कोई भी मज़हब बुरा नहीं है। मज़हब क्या है कि हर मज़हब में इंसानियत का पैगाम मिलता है, हर मज़हब में इंसानियत का पैगाम मिलता है। कोई भी मज़हब आपको ये नहीं बताता कि जो है ये मज़हब के लोगों को आपको नीचा दिखाना है, ये मज़हब के लोग जो है ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। सब किताबों में, जितनी भी किताबें हैं मज़ाहिब की, सब में इंसानियत का पैगाम दिया गया है, सब में गरीबों की मदद करने को कहा गया है, और प्यार मोहब्बत से रहने को कहा गया है। ये ज़मीन, ये आसमान, ये कायनात जो है बनाई गई है ये इंसानों के लिए, ये इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने जो है इसको बनाया है ताकि अमन के साथ रह सकें, क्या खुशी के साथ लोग रह सकें, और भाई भाई बनकर रह सकें, एक दूसरे का दर्द समझ सकें, एक दूसरे की तकलीफ़ को जान सकें। तो इसलिए हम लोग सब जो है मिलकर रहना है भाइयों क्या। और ये कोई सियासी लोग होते हैं या और भी कोई लोग रहते हैं, अपने मफाद के लिए लोगों को लड़ाते हैं, अपने मफाद के लिए लोगों को जो है और इस तरह तमाशा देखते हैं। लेकिन हमको उन बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए कि अभी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा शहर कड़पा है। हम कड़पा में जब निकलते हैं बाज़ार में, आप यकीन करें मेरे दोस्त जो हिंदू भाई हैं वो मुझे कहते हैं, सलाम अलैकुम सईद भाई, क्या ఎట్లా ఉన్నారు, బాగున్నారు కదా, ఏమన్నా ఎట్లా ఉన్నారు, మీ నాయన ఎట్లా ఉన్నారు, బాగున్నారు కదా। आप सोचिए आप, क्योंकि हम लोग बचपन से वो लोग को देख रहे हैं, और हमारे बड़े लोग उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनसे दोस्ती रखते हैं। एक दूसरे के कारोबार में, बाज़ार में जाइए, एक दूसरे के कारोबार में जब आप हमारे पास ख़रीदते हैं, हम उनके पास ख़रीदते हैं, हम उनकी खैरियत जानते हैं, वो हमारी खैरियत जानते हैं। हम शादियों में हिस्सा लेते हैं, वो लोग हमारे निकाह में आते हैं। अब इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है भाईचारगी की मेरे भाइयों। क्या हम लोगों को ये तमाम चीज़ों के सब बाजू रखकर इंसानियत की अहमियत को समझने की ज़रूरत है, इंसानियत को जानने की ज़रूरत है। मैंने अभी बताया आपको कि रोज़े की रूह क्या होती है, रोज़े का मकसद क्या होता है। जब एक इंसान अगर आपके सामने आता है, आपके सामने पूछता है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है,
कैसे मालूम हो कि उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा आपको कैसे हो, उसकी भूख का जो है अंदाज़ा आपको कैसे हो, उसकी प्यास का अंदाज़ा कैसे हो। तो इसी बात से हुआ क्योंकि 30 दिन जो है हम लोगों के यहाँ इस्लाम में क्या सुबह से लेकर मगरिब की अज़ां तक हमको कोई चीज़, कोई पानी, एक घूंट पानी भी और कोई चीज़ खाने की जो है इजाज़त नहीं है, ताकि आपको एहसास हो, मालूम हो। अगर कोई आदमी आपके सामने आता है, क्या तलब करता है कोई चीज़, कहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं भूखा हूँ, तो उसकी मदद की जाए। तो मैं तमाम अभी और भी यहाँ पे मौलवी हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं और इल्म रखने वाले अहबाब यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे इस NRI माइनॉरिटी जो तेलुगु देशम की विंग है, मैं इनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने जो जितने मेंबर्स हैं सब लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, वाकई इन्होंने जो है बहुत बड़ा काम किया, और सब लोग जो है, और यहाँ हमारे जो हिंदू भाई जितने आए हैं हम इनको खुशामदीद कहते हैं, और इनको जो है बहुत ही प्यार और मोहब्बत से हमारा सलाम भी पेश करते हैं इनकी खिदमत में। मुझे ये मौका दिया गया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम अहबाब का। बहुत बहुत शुक्रिया। గురువులు జాహిర్ అహ్మద్ గారు, తర్వాత పెద్దలు గౌరవనీయులు చాలామంది విచ్చేసినారు. సమయం దావత్ ఇస్లాం గారు చాలామంది విచ్చేసినారు. సమయం తక్కువ ఉండేదానా స్పీచ్లు తగ్గించి ఒక 2-3 మాట్లాడి తర్వాత ఇఫ్తార్ కార్యక్రమం ఉంటుంది. అలాగే జిల్గర్ మురళి గారు, దివాకర్ ఓలేడి గారు, మన NRI తెలుగుదేశం కోయిట్ అధ్యక్షులు నాగేంద్ర బాబు గారు, తర్వాత నేస్తం ఫౌండేషన్ నుంచి మన నాగేష్ గారు చాలామంది ఇక్కడ అతిథులుగా విచ్చేసినారు. మనకు సమయం తక్కువ ఉంది. ఒక 2-3 మాట్లాడిన తర్వాత మనము ఇఫ్తార్ కార్యక్రమం మొదలు పెడతాము. ఇప్పుడు NRI తెలుగుదేశం కోయిట్ అధ్యక్షులు నాగేంద్ర బాబు గారిని వచ్చి ఈ రంజాన్ మాసం సందర్భంగా NRI తెలుగుదేశం నుంచి తన సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు రంజాన్ పర్వదిన సందర్భంగా NRI తెలుగుదేశం కువైట్ మైనారిటీ విభాగం వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా విచ్చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా ఈ రంజాన్ పర్వదిన సందర్భంగా మనం గతంలో ఏవైతే మనకు తెలియకుండా, అదేవిధంగా కొన్ని అనుకోని సంఘటన వల్ల జరిగినటువంటి పాపాలను ఈ మాసంలో వాటిని ప్రాయశ్చిత్తం కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ రోజా ఉండి ఫాస్టింగ్ చేసి ఆ పుణ్యం పొందాలని చెప్పేసి అల్లా యొక్క అభివాదం. అదేవిధంగా ఇదే మాసంలో కూడా మన పవిత్ర గ్రంథమైనటువంటి ఖురాన్ కూడా జన్న నుంచి భూలోకంకు వచ్చినందుకు ఇదే మాసంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పూజిస్తారు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని వాక్యము, అదేవిధంగా అల్లా బాట, ఈ మాసంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోజా ఉండి వాటిని అమలుపరచవలసిందిగా ఒక సందేశం అనేది ఉంది. దానిని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆచరిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మైనారిటీ విభాగ సోదరులందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఇక ముఖ్యంగా ఇదే విధంగా ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమాలు జరగాలని చెప్పేసి మైనారిటీ విభాగం వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్ నాగేంద్ర బాబు గారు మీ యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందించినందుకు. ఇప్పుడు గల్ఫ్ నందమూరి అనగానే గుర్తొచ్చేది దివాకర్ ఓలేటి గారు. ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది లేనప్పుడు ఒక నందమూరి అభిమానులుగా ఆ జెండాను మోస్తూ నందమూరి వారిని ఈ కోవిడ్ వ్యాప్తంగా ఒక హీరోకు కానీ ఒక పార్టీకి కానీ అభిమానులు ఉన్నారంటే తొలిత తెలియజేసింది మన దివాకర్ ఓలేటి గారు. తర్వాత చాలామంది ఉన్నారు, చాలామంది ఆయనకంటే పెద్దోళ్ళు. ఆయన వాళ్ళ తరపు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన వచ్చి ఈ రంజాన్ మాసం సందర్భంగా తన యొక్క సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. రెండు మాటలు అందరికీ సలాం అలైకుం, నమస్కారం అండి. తెలుగుదేశం కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, నందమూరి అభిమానులకు అందరికీ రంజాన్ కరీం, రంజాన్ ముబారక్. ఇక్కడ ఈరోజు ఈ ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేసిన మన సోదరులకి నా ఉదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న. ఇప్పుడు
తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అన్నగారు వెంకటన్న గారిని వచ్చి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. దాని రెండు మాటలు రా. అందరికీ నమస్కారాలు. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ మరియు మన కార్యకర్తలకు, తెలుగుదేశం కమిటీ సభ్యులందరికీ అందరికీ నమస్కారాలు. ఇలానే మనం ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటూ మన ముస్లిం సోదరులు అన్నదమ్ములుగా మనం మెలుస్తూ మనం ఎంతో కాలం నుంచి మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇదే విధంగా మనం అందరం కలిసి మన ప్రభుత్వాన్ని, మన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడిని చూడాలని నా కోరిక. తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేసినందుకు మిస్టర్ రహమతుల్లా గారికి నా ధన్యవాదాలు. అందరినీ పిలిచి ఇలా గ్యాదర్ చేయడం చాలా సంతోషకరం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ముస్లిం సోదరులందరికీ నా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. నారా లోకేష్ యువత తరఫున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న. ఇప్పుడు మాటల మాంత్రికుడు ఈ కోవిడ్లో ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసినా కూడా నేను ఉంటానని ముందుకు వచ్చి అందరికీ సహాయ సహకారాలు అందించే వ్యక్తి మళ్ళీ జీలకర్ర మురళి రాయల్ గారిని వచ్చి రంజాన్ మాసం తరపు నుంచి ఆయన ఒక సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మిత్రులు, సోదర సమానులు, మంచికి మారిపేరు. గత 10 సంవత్సరాల పైచిలుకు నుండి కూడా రాజకీయంగాను సామాజికంగాను కువైట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి భారతీయుడిని, అందున ప్రతి తెలుగువారిని కూడా కులాలకు, మతాలకు, ప్రాంతాలకు ఒక అన్నదమ్ముడిగా కలుపుకొని పోతూ రాజకీయంగా ఎన్నో అవతొడకలన్నీ కూడా ఎదుర్కొని ఒక సామాజిక మార్గంలో తెలుగువారిని చైతన్యపరుస్తూ నాకు ఒక అన్నదమ్ముడిగా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి మా అన్న సోదరులు షేక్ రహమతుల్లా గారికి, అదేవిధంగా మిత్రులు సౌమ్యులు సోదరులు ముస్తాక్ ఖాన్ గారికి, వారి టీం సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు గతంలో ప్రతి సంవత్సరం నేను ఒక వనభోజనం చేస్తాను. మీ అందరికీ, మీ తెలుగు బిడ్డగా, మీ అందరి సోదరుడిగా, మీలో అందరిలో చిన్నవాడిగా వనభోజనం చేస్తాను. తర్వాత ఈ ఉమేరా గార్డును ఇంతమంది తెలుగువారితో కులాలకు, ప్రాంతాలకు, మతాలకు అతీతంగా ఇంత కలకల్లాడుతూ ఉందంటే కేవలం మా సోదరుడు షేక్ రహమతుల్లా గారు ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక పిలుపుకు ఇంతమంది తెలుగువారు కులాలకు, ప్రాంతాలకు, మతాలకు అతీతంగా వచ్చారంటే ఆయన మంచితనము, ఆయన నిస్వార్థము ఎలా ఉంటుందో మరి మీరందరూ కూడా ఒక్కసారి గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే రాజకీయంగా గతంలో నేను ఇప్పుడైతే రాజకీయాల్లో వెనక్కి తగ్గా కానీ, పూర్తిగా సాధించుకోలేదు, వెనక్కి తగ్గా కానీ గతంలో రాజకీయంగా మాతో పాటు పోటీపడి సేవలు అందించే వ్యక్తి షేక్ రహమతుల్లా గారు. ఎందువల్లంటే సార్ వెనకబడినటువంటి మా ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులను ఆదుకునేటువంటి పార్టీకి నేను చేయడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు సార్. కాబట్టి నేను దేశాన్నో రాష్ట్రాన్నో సరిదిద్దలేకపోవచ్చు. నా ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులను వెనకబడి ఈరోజు అనేక కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి సోదరులను ఆదుకునే దాంట్లో ఈ షేక్ రహమతుల్లా అనే వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ ముందుంటాడనేటువంటి భావంతో గతంలో చెప్పేవాడు. అదే ప్రేమతో, అదే అభిమానంతో, అదే ఆప్యాయతతో ఈరోజు కువైట్లో మరి పెద్ద ఎత్తున ఈ ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులను కలుపుకొని ఈ యొక్క ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో ఇఫ్తార్ విందు ఇవ్వడం అనేది ఇంత ప్రేమతో, ఇంత ఆప్యాయతతో పిలిచి మనందరికీ కూడా ఆత్మ బంధువుగా మరి ఇంత తీయటి ఇఫ్తార్ విందు ఇస్తున్నటువంటి మన షేక్ రహమతుల్లా గారికి ఒక్కసారి మీరు అందరూ కూడా చప్పట్ల ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుకున్నాను. ఎందుకంటే రాజకీయంలో ఎన్నో అవదొడకలు ఎదుర్కొని, ఎన్నో అవమానాలకు ఎదుర్కొని పార్టీ కోసం నిలబడినటువంటి ఒక గొప్ప మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి షేక్ రహమతుల్లా గారు. అతని గురించి ఈరోజు ఇప్పుడు కాదు, మన ఈరోజు రాత్రి వరకు చెప్పుకుంటా పోతా ఉంటే ఏమంటే చాలామందికి ఆయనతో ఆత్మీయత బంధం ఉండొచ్చు. నేను ఎక్కువ ఆయనతో జర్నీ చేసినటువంటి వ్యక్తిని రాజకీయంగా. కాబట్టి అలాంటి షేక్ రహమతుల్లా గారికి వాళ్ళ ముస్లిం ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ టీం సభ్యులందరికీ కూడా ఒక తెలుగువారి సేవకుడిగా, ఒక తెలుగు బిడ్డగా, మీ అందరిలో చిన్నవాడిగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ సందర్భంగా షేక్ రహమతుల్లా గారికి, ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులకు, వాళ్ళ టీం సభ్యులందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా మా సోదరులు ముస్తాక్ ఖాన్ గారికి కూడా
వాళ్ళ టీం సభ్యులందరూ కూడా నా యొక్క సేవాభావంతో ఎల్లప్పుడూ ముస్లిం సోదరులకు నేను ఎంత చేయగలిగితే వాళ్ళ వెంట ఉండి వాళ్ళ అన్నదమ్ముడిగా నడిచి వాళ్ళ యొక్క విధానంలో నేను కూడా ఒక అన్నదమ్ముడిగా పాలు పంచుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా సోదరులు మిత్రులు ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ ముస్లిం మైనార్టీ విభాగం నాయకులు శ్రీ షేక్ రహమతుల్లా గారికి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరి తరపున నా తరపున మరి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్, జై భారత్ మాతాకి. ఒక విషయం ఏమంటే ఈ కార్యక్రమం మొత్తానికి మీడియా పార్ట్నర్గా మన మాస్ క్రియేటివ్ ఛానల్ మస్తాన్ గారు సహకరించి ఈ వీడియోస్ని ఫొటోస్ని మొత్తం ఆయన ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో డౌన్లోడ్ చేస్తారు, తర్వాత మన అందరూ పంపిస్తారు. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన మీడియా పార్ట్నరు. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఎన్ఆర్ఐ తెలుగుదేశం కోయిట్ ప్రధాన కార్యదర్శి మల్లి మారుతి గారిని వచ్చి తన యొక్క సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నారు. లెవెల్ పెద్దలు లాస్ట్ వాళ్ళు పెద్దలు కాబట్టి లాస్ట్. అందరికీ నమస్కారం. ఈ ఇఫ్తార్ విందుకు విచ్చేసినటువంటి కుల మతాలకు అతీతంగా విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ కోయిట్ మైనార్టీ విభాగంలో ఇఫ్తార్ విందు చేసుకోవడం ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం తెలిసిన విషయమే. కాబట్టి ఈసారి చాలా గొప్పగా గ్రాండ్గా చేయాలనే ఉద్దేశంతో, పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా చేయాలని ఒక ఆలోచనతో చాలా గొప్పగా చేయాలని చెప్పని ప్రతి ఒక్కరూ సోషల్ మీడియాలో సపోర్ట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమం మొత్తాన్ని ఇప్పుడు మన మల్లి భారతి గారు అధ్యక్షత వహిస్తారు. ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ గల్ఫ్ కౌన్సిల్ సభ్యులు శ్రీ కోడూరు వెంకట గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అస్సలాం అలైకుం. అందరికీ కూడా ఈ రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరుడికి కూడా ముందుగా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, మనందరికీ తెలిసిందే ముఖ్యంగా రంజాన్ మాసంలో ఈ ప్రపంచ వాళ్ళకి ఈ ఖురాన్ అందించబడటం. ముఖ్యంగా ఈ ఉపవాస దీక్షలు అనేది కేవలం మనం ఆహారం నియంత్రించడమే కాకుండా దీని ద్వారా ఆకలి విషయం ఎప్పుడైతే మనం ఆకలి గురించి తెలుసుకుంటాం అప్పుడే మనలో ఉన్న మానవత్వం నిద్రలేస్తుంది. అప్పుడు ఈ సమాజంలో ప్రతి ఒక్క మనిషి సరైన సమయంలో ఆహారం దొరకకపోతే ఎలా అలమటిస్తాడో తెలుసుకుని ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనం ఏ రకంగా తోడ్పాటు చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన, ఒక మంచి మనిషిగా మారేటటువంటి ఒక ఆలోచన కూడా వస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా కేవలం ఆహారాన్ని విసర్జించడమే కాకుండా మనలో ఉన్నటువంటి చెడు ఆలోచనలు కానీ చెడు ప్రవర్తనలు కూడా విసర్జించుకునే ఒక ఏదైతే అల్లా దయతో ఆయనకి ఒక మంచి మనిషిగా మారటానికి ఇటువంటి ఉపవాస దీక్షలు ఎంతో ఉపకరిస్తాయని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ప్రతి ఒక్క సోదరుడికి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరొక్కసారి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు మొలకల సుబ్రాయుడు గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈరోజు ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ వారు ఇఫ్తార్ హిందూ నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలో మనందరం కూడా ఇక్కడికి రావటం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. ఇది ముఖ్యంగా ఇఫ్తార్ విందు అనేది ఒక రాజకీయ పార్టీకి అనేటువంటిది కాకుండా కూడా మొత్తం భారతీయులందరూ కూడా సమైక్యంగా ఉండటానికి ఇది ఒక దోహదపడుతుంది. కాబట్టి ఇది ఎంతో కాలంగా మన వాళ్ళందరూ కూడా చేస్తున్నారు, పార్టీలకు అతీతంగా చేస్తున్నారు. అంటే ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది, హిందూ సోదరులు ఉన్నారు, అలాగే ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారు. ఇది మనలోని ఐక్యతను పెంపొందించడానికి ఇది ఒక సూత్రంగా మనం భావించాలి. కాబట్టి ఈ ఇఫ్తార్ హిందూ చేయటం, మనందరినీ కూడా ఐక్యతగా చేయటం, మనం కూడా ఏదైతే హిందువులు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ముస్లింలు కూడా గౌరవించాలి, ముస్లింలు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు హిందువులు కూడా గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతో ఇది మన దేశంలో ఈ సాంప్రదాయం వచ్చింది.
బహుశా అన్ని దేశాల్లో ఉందో లేదో కాదు తెలియదు, కానీ అయితే కువైట్లో మాత్రం ఇది నాకు తెలిసి 30 సంవత్సరాలుగా ఇది కొనసాగుతుంది. ఇదే విధంగా కొనసాగాలి. మీరందరూ కూడా ఒకరినొకరు పరస్పరము అభినందనలు తెలుపుకుంటూ ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలని ఉద్దేశించి చేసేటప్పుడు కూడా మనం చేతనంత వరకు మంచి పనులు చేస్తూ ఇదే ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి కూడా మీరందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్తున్నాను. కారణం ఏంటంటే ఇది ముఖ్యంగా ఒక సమైక్యతతో చేసేటువంటి ఒక మంచి పని, ఒక మంచి పార్టీకి కూడా మీరందరూ అనుకూలంగా మనమందరం కూడా కలిసిమెలిసి నడవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ యొక్క ఇఫ్తార్ విందును ఇక్కడ ఈ ముంబేరే గార్డెన్లో చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కమిటీకి నా యొక్క అభినందనలు తెలుపుతూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అలాగే ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు పిడికిడి శ్రీనివాస్ చౌదరి గారిని ఈ సందర్భంగా 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇక్కడికి విచ్చేసిన ముస్లిం సోదరులకి, అలాగే కుల మతాలకు అతీతంగా వచ్చేసిన అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే ముస్లిం సోదరులకు ముబారక్ షహర్ రమదాన్. కాబట్టి ఈ ఇఫ్తార్ విందు వల్ల మనం అందరం కలయికతో ఇక్కడ విచ్చేసిన అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూనా. ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ ఫర్వానియా గవర్నరేట్ కోఆర్డినేటర్ కొలపనేని రమేష్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారము. ఇక్కడ విచ్చేసిన ముస్లిం సోదరులకి రంజాన్ ముబారక్. ప్రతి ఒక్కరికి ఇది కుల మతాల అతీతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పూనుకొని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న రహమతుల్లా అన్న గారికి, ముస్లిం మైనారిటీ వింగ్ సహోదరులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతున్నాము, తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతి ఒక్కరికి అభివృద్ధి అనేది పునాది. చదువు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, కుటుంబ అభివృద్ధి, రాష్ట్ర అభివృద్ధి, దేశ అభివృద్ధిలో తెలుగుదేశం పార్టీ 80 నుంచి 83 నుంచి ప్రతి ఒక్క అడుగులో భాగమై ప్రపంచ నలుమూలల విస్తరించి ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు. అది మూల కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ. మరీ ముఖ్యంగా ముస్లిం సోదరులందరికీ మరీ ముఖ్యంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, వేడుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఒక్కసారి మా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేసి గెలిపించండి. 14 నుంచి 19లో ఏమి అభివృద్ధి చేశామో మీరు ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఆ అల్లా దేవుణ్ణి నమస్కరించండి. ఈ రమదాన్కు ఎవరికైనా రమదాన్ తోఫా ఇచ్చారా? ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్లో పోయిన 3 గవర్నమెంట్లు ఇచ్చారా? కానీ 14 నుంచి 19 వరకు మా తెలుగుదేశం పార్టీ, మన తెలుగుదేశం పార్టీ అభివృద్ధి, రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగు కోరే నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు. మరియు ముస్లిం సహోదరులకి హజ్ యాత్రకి సబ్సిడీ ఇచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ. ముస్లిం సోదరులకి కలిసి ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉర్దూ యూనివర్సిటీ పెట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీ. అంతెందుకండి, మన కడప జిల్లా గడ్డలో హజ్ హౌస్ కట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీ. 90% మా తెలుగుదేశం పార్టీ కట్టింది. 10% ఏం బీకుతున్నారు? 10% దాడున్న గిడ్డన్న బీకరా? 10% కూడా 4 సంవత్సరాల నుంచి కట్టకపోతే ఇంకేం పీకుతున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? ఈ ముస్లిం సహోదరులకి మీరేం చేస్తున్నారు? నంద్యాలలో జరిగింది, అబ్దుల్ సలాం అన్న గారిని అప్పుడు ఏం చేశారు? చిత్తూరు జిల్లాలో మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఒక ముస్లిం సహోదరి, నా చెల్లి, క్లాస్ రూమ్లో మొదటి ర్యాంక్ వచ్చిందని చెప్పి 2వ ర్యాంక్ వచ్చిన తండ్రి వైసీపీ నాయకుడు ఆ అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెట్టి ఆ అమ్మాయి లాస్ట్కి ఏం చేసిందండి? కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఆ విధంగా జరిగాయా? మీకు విద్యకు తెలుగుదేశం పార్టీ సపోర్ట్ చేసింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ హిందూ, ముస్లిం అందరూ సహోదరులమే. అది భారత మాతలోనే ఉంది, ప్రతి ఒక్కరం కలిసి ఉంటామని. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడైనా కోరుకునేది అభివృద్ధి. ఒకరి పక్కన ఒకరం కూర్చోవాలని ఆలోచిస్తారు. వైసీపీ పాలన దొర పాలన, పాలేగాల పాలన. వాళ్ళు ఎంతసేపు కింద కూర్చోవాలని చూస్తారు. తెలుగుదేశం పార్టీలో మాత్రమే చదువుకోవాలి, ఉద్యోగం చేయాలి, వ్యాపారాలు చేయాలి, ప్రతి ఒక్క ముసల్మాన్ను అభివృద్ధిలో ఉండాలి. లూలు స్థాపించిన నాయకుడు కేరళలో ఆయన. లూలు విజయవాడలో పెడితే ఎవరు తరివేశారు? వైసీపీ తరివేసింది, తెలుగుదేశం పార్టీ పెడితే. ఎందుకో ఆలోచించండి. ఈ ఒక్క అవకాశాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇవ్వండి. మీరందరూ ఓటేసి గెలిపించండి తెలుగుదేశం పార్టీకి. మీకు రావాల్సిన సబ్సిడీలు వస్తాయి. హజ్ యాత్రకు సబ్సిడీ వస్తుంది. కడపలో మిగిలిపోయిన 10% కట్టేది తెలుగుదేశం పార్టీయే.
చూడండి, మీ చదువులకు సంబంధించింది, లోన్లకు సంబంధించింది, విద్య, ఉపాధి జరిగేది తెలుగుదేశం పార్టీలో మాత్రమే, జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీలో మాత్రమే. ఈ ఒక్క అవకాశాన్ని మా తెలుగుదేశం పార్టీకి, మా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, మా నారా లోకేష్ గారికి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కోసం ఒక్క అవకాశాన్ని మీరు ఓటు వేసి రుచి చూపించండి. మీరు తర్వాత ఎప్పుడే కానీ వేరే పార్టీకి వంక చూడకుండా మా నాయకుడు మీ బాగోగులు చూసుకుంటారని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రంజాన్ ముబారక్. ఇప్పుడు అదేవిధంగా జహరా గవర్నరేట్ హేమంత్ రాయల్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. చెప్పన్నా. ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ కువైట్ ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం మైనారిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క సోదరునికి, పెద్దలకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సోదరునికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ శుభాభివందనాలు. హవల్లీ గవర్నరేట్ ఓలేటి రెడ్డి చౌదరి అందరూ అయిపోయినారు. ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా నమస్కారాలండి. సలాంలేకం. అందరికీ రంజాన్ కరీం. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి, పార్టీలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు. ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ కువైట్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ రంజాన్ ఇఫ్తార్ విందు ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మహిళా వింగ్ నిర్మలా గారిని 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారము. రంజాన్ మాస సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మా ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ అధ్యక్షులకు, ఉపాధ్యక్షులకు, మరి కౌన్సిల్ సభ్యులకు, మళ్ళీ కార్యదర్శి మల్లి గారికి, వీళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున సోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక రంజాన్ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు. సలాం అలైకుం అందరికీ. ఈ రంజాన్ పర్వదినాన ఎంతో పవిత్రంగా కలుసుకునే ఈ నెల రోజులు కూడా ఎంతో ఉపవాసంతో ఉండి అల్లాహ్ని ఎంతో ప్రార్థిస్తారు. అటువంటి రంజాన్ దినాన ఈరోజు మనందరం కలవడం కూడా చాలా సంతోషకరం. అదేవిధంగా మన మైనార్టీ సోదరులందరినీ కూడా అల్లా వాళ్ళ చేసే పనులు అయితే కానీ, వాళ్ళ వెళ్తున్న మార్గంలో కానీ వాళ్ళని అల్లా అంతా దీవించి ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు నేస్తం ఫౌండేషన్ ప్రెసిడెంట్ నాగేశ్వర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. తెలుగు ప్రజలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, అదేవిధంగా ఈ ఎంతో పవిత్ర మాసమైనటువంటి ఈ రంజాన్లో ఈ ఒక మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐ తెలుగుదేశం ముస్లిం మైనార్టీ విభాగం వారికి ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులకు ఈ పవిత్ర రంజాన్ ముబారక్ తెలియజేసుకుంటూ, మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ కువైట్ దేశంలో కుల మత రాజకీయాలకు అతీతంగా ఇవాళ ఈ ఉమేరియా గార్డెన్లో ఈ చల్లని వాతావరణంలో కుల మతాలకు అతీతంగా అందరికీ కూడా ఈ పవిత్ర రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ ఇఫ్తార్ విందు ఇవ్వడం గొప్ప విషయం, ఆనందదాయకం. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ కమిటీ సభ్యులు ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాల్ని మరెన్నో నిర్వహించాలని, మరెంతో మంచి దాతృత్వాన్ని ప్రదర్శించాలని, అదేవిధంగా ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా మా పెద్దలైనటువంటి మా గురువు గారి గురించి కొంచెం ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించుకోవాలి. మా కోడూరు వెంకట్ సార్ గారు, అదేవిధంగా ప్రముఖులు, సీనియర్ నాయకులు, తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అయినటువంటి మా నాగేంద్రబాబు సార్ గారు, వారి ఆధ్వర్యంలో ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి
ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులు పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయం. భవిష్యత్తులో కూడా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు మరెన్నో చేయాలని ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ మరొక్కసారి ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులందరికీ పవిత్ర రంజాన్ మాస శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు గోపాల నరసింహులు గారు మాట్లాడతారు. 2 నిమిషాలు రంజాన్ శుభ సందర్భంగా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఇది కూడా బరువు లేదు. ఈరోజు రంజాన్ మాసం సందర్భంగా మన ముస్లిం మైనార్టీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇఫ్తార్ ఇందు జరగబడును. ఇక్కడ ఉమేరియా గార్డెన్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఆహ్వానితులే. మన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు, తెలుగుదేశం నాయకులు, అధ్యక్షులు వారు ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకెవరు లేరు కదా? అందరికీ నమస్కారం. మన ముస్లిం సోదరులకు, మన వాళ్ళకు అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. సలాం అలీకుం. ప్రతి ఒక్క మనం ఇక్కడ సలాం అలీకుం. మన ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మన ఒక్కరు ఇక్కడ ఏది చేసిన మన ముస్లిం వాళ్ళు మన బదర్లు అంతా మన ముస్లిము, మన హిందూ అనేది కులమతాలకు అతిథిగా మనకి తెలుగుదేశం తరఫున ఈ కార్యం చేసినందుకు వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు. పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నా. ఇప్పుడు మన ఎన్ఆర్ఐ తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా విభాగం సీనియర్ నాయకురాయలు శ్రీమతి నారాయణమ్మ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అస్సలం వాలేకుం. నమస్కారం అందరికీ. రంజాన్ ముబారక్ మీ అందరికీ కూడా, ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి అందరూ ఇఫ్తార్ విందుకు వచ్చినారు. సంతోషము. ఇలాగే అందరూ క్షేమంగా ప్రతి సంవత్సరము పండగ బాగా చేసుకోవాలని చెప్పని, ఎల్లవేళలా అందరూ కలిసిగట్టిగా అంతా ఒకే కుటుంబంలో ఉండాలని చెప్పని మరి కోరుకుంటూ మీ అందరికీ ముందుగా రంజాన్ ఈద్ ముబారక్, రంజాన్ ముబారక్. ఇప్పుడు మహాసేన రాజేష్ గారి వాళ్ళ యొక్క సేవా సమితి ఉంది ఇక్కడ. సో బాలాగారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. బాలాగారు ఓకే, మీరు రండి. మరి ఈ యొక్క ఇఫ్తార్ విందుకి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినటువంటి పెద్దలకి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. మరి కువైట్లో మహాసేన సంస్థను ఏర్పాటు చేసి మరి ఇంతకాలం కూడా మరి ఈ యొక్క 5 సంవత్సరాలు దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి కాపాడి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మరి మీ అందరితో మరి ఈరోజు మరి ఈ విధంగా కలిసి మరి మాట్లాడడానికి మరి ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి మా సంస్థలో ఉన్నటువంటి మా ప్రెసిడెంట్ గారు, మరి అదేవిధంగా మరి మా యొక్క సెక్రటరీ గారు అందరూ ఉన్నారు. మరి అందరూ మాట్లాడవలసినటువంటి సందర్భాన్ని బట్టి మరి వాళ్ళకి కూడా మరి సమయం ఇవ్వాలి కనుక మరి ఆహ్వానించినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మరి మహాసేన తరపు నుండి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అందరికీ వందనాలు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు మహాసేన ఫౌండర్ అధ్యక్షులు బాలాగారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మీరు మీ పేరు? రామకృష్ణ గారు మాట్లాడతారు. మహాసేన జై భీమ్. మరి కోవిడ్ దేశంలో మరి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాము. మరి ఈరోజు మహాసేన కూడా తెలుగుదేశంతో కలిపి ముందుకెళ్ళాలని నిర్ణయం తీసుకుని మరి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కోల్పోయినటువంటి అన్నింటిని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ద్వారా సాధించుకోవాలని మేమందరం కూడా కలిపి పనిచేసి విజయం సాధించే విధంగా ముందుకు సాగుతున్నాం. మమ్మల్ని కోవిడ్ దేశంలో మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన మన సోదరులందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ జై భీమ్. థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ గారు. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ సేవా సమితి శ్రీకృష్ణ యాదవ సేవా సమితి కోయిట్ ఇండియా రామకృష్ణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ సలాం అలైకుం. ఇక్కడికి వచ్చిన ముస్లిం సోదరులకి మరి కుల మతాలకు అతిథిగా వచ్చిన హిందూ క్రిస్టియన్స్ మతాలకు అందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. మన తెలుగుదేశం ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ
ముస్లిం విభాగం వాళ్ళు కుల మతాలకు అతీతంగా ఇంతమందిని సమకూర్చడం మనకు ఆనందకరమైన విషయం. ఇదే విధంగా కోవిడ్లో కుల మతాలకు అతీతంగా మనం అందరం కూడా కలిసి ఏ కార్యక్రమం చేసినా కూడా కలిసిమెలిసి అన్నదమ్ముల మాదిర చేద్దామని మీ అందరూ కూడా ముందు అనేక కార్యక్రమాలు ఎవరు చేసినా కూడా ఇదే విధంగా కలిసి వస్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి రామకృష్ణ గారు. ఇప్పుడు తెలుగుదేశం గౌరవ సలహాదారులు బాలకృష్ణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. బాలకృష్ణ గారి దంపతులు వచ్చి అందరికీ నమస్కారం అండి. మేడం, పవిత్ర రంజాన్ మాస శుభ సందర్భంగా ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేసిన ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ కువైట్ మైనారిటీ విభాగం కార్యవర్గానికి, ఇతర ముస్లిం సోదరులకు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన మిగతా అందరి స్నేహితులకు నా శుభాకాంక్షలు, ఆశీస్సులు. ఈ మతం అనేది మనిషికి సంబంధించింది. అన్ని మతాలు కూడా మంచినే బోధిస్తాయి. కాబట్టి మనం ప్రతి మతంలోని మంచిని తీసుకుని ముందుకు సాగిపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే నాకు ఈ మహమ్మదీయ సోదరులతో నా చిన్నతనం నుంచి ఎంతో అనుభవం ఉంది. మా ఊరు రుద్రవరం అనే, కృష్ణా జిల్లాలో రుద్రవరం అనే గ్రామం. మా గ్రామం ప్రక్కన తురకపాలెం అనే ఊరు ఉండేది. నాకు చిన్నతనం నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ 5th స్టాండర్డ్ నుంచి కూడా నాకు క్లాస్మేట్స్ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళంతా కూడా మాతో కలిసిమెలిసి ఎంతో ఆనందంగా కాలం గడిచేది మాకు. అలాగే వాళ్ళు కూడా మా వ్యవసాయం చేయటంలో దీనిలో పాలు పంచుకునేవాళ్ళు. సో ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. آمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربي جعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا مالک مولا. مالک مولا ہمارے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، مالک مولا ہمیں صحیح روزے رکھنے، صحیح نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا یا رب العالمین ہم سب پر اپنا کرم فرما، تمام مسلمانوں پر اپنا کرم فرما. یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. یا رب العالمین ہم سب کو برکتیں عطا فرما. مالک مولا ہم کو سب کو محتاجی سے بچا. یا اللہ ہم سب پر اپنی عافیت عطا فرما. یا رب العالمین مالک مولا جن بھائیوں نے آج کی افطاری کا اہتمام کیا انہیں خوب برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین حج عمرے کی سعادت عطا فرما. ہمارے والدین پر اپنا کرم فرما، بہن بھائیوں عزیز و اقربا پہ کرم فرما. یا رب العالمین دنیا بھر کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرما. یا رب العالمین مالک مولا ہمیں پورا رمضان مالک مولا عافیت کے ساتھ روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا. یا رب العالمین ہم سب پر اپنا کرم فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چلیں کھانے کی کھجور پی لے جب تک. ہاں کھجور پانی پی لیتا ہوں. پی لیا آپ نے؟ ہاں.
Mm-hmm.